દિવસ 8મો. આજે આપણે ખરેખર એક સપ્તાહ પૂરો કરશું શુક્રવારે. ચાલો આજે ફરી વખત આપણે શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદીના કંઠે ફરી વખત ભાગવતનું રસપાન લઈએ અને ભક્તિમાં રસ તરબોળ થઈએ. અને યાદ અપાવી દઈએ કે શ્રી નાગર મંડળ અંધેરીએ આ પુણ્યાજન કથા સમારંભનું સાથે સાથે એક કંઠામૃત કરીને પ્રોગ્રામ પણ અમે આયોજિત કર્યો છે. તારીખ 10મી ઓક્ટોબર રાતના 9 વાગે. પણ એ તમને જોવા મળશે યુટ્યુબ લિંક ઉપર અને એ લિંક અમે તમને 10મી તારીખ સુધીમાં મોકલી આપશું. અને ત્યારે આપણે જેમનો કંઠ માણશું, જેમના નાદ સત્સંગમાં આપણે રસ તરબોળ થશું, એ છે સર્વશ્રી આશિષભાઈ હેમાબેન અને આલાપ દેસાઈ. તો ચાલો આજે આપણે દિવસ 8મો શરૂ કરીએ. પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભ. હું પ્રીતિબેનને વિનંતી કરીશ કે આપણા મહારાજને પણ પધારો કરે અને ભગવાનને પણ પધારો કરે. જય હાટકેશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જયેશભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પધારો 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 માં જગદંબા, સાથે લઈ સર્વે દેવો પધારો, સાથે લઈ સર્વે દેવો પધારો પધારો પધારો. શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ અમારે ઘેર પધારો, શાસ્ત્રીજી અમારે ઘેર. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાએ પોતપોતાની પુસ્તિકા હાથમાં લઈ લો. આવો સાથે મળીને આપણે બધા વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો નિત્ય ક્રમ પ્રમાણે પાઠ કરીએ. શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગભીર્ધ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણુર્ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી પરમાત્મને નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. नमः समस्तभूतानां आदिभूताय बुभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभं
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः। त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् च यजमानस्य मेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मगणं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतोद्भवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृतभूतभृतभावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रगणोऽक्षर एव च। योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भरत प्रभवः प्रभुरीश्वरः। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा हविष्ठस्थविरोध्रुवः। अग्रायः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतस्त्रीककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ईशानप्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतघ्नः कृतिरात्मवान्। सुरेशा शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः शुद्धः सिद्धिसर्वादिरच्युतः दृशा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। सर्वगः सर्वविदभानु विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः। लोकाध्यक्षसुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भुक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। वामनः प्रांशुः अमोघ श्रुतिरर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। वेद्यो वेद्य सदा योगी विरहा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो
मुहुत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभरता श्रीनिवास शताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरिर्चेदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृग्सिंहं सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धामः सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिर्दारथिः अग्रणिर्ग्रामिणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अह संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वविग्विभुः सद्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृत्सुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहदरूपः शिष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः काम कामप्रदप्रभुः युगादिकृतयुगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डे नवशो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निजरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रकष्ठतः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावरतः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयगनो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरस्तः महीधरो महाभागो वेगवान्मिति शासनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः पररधि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभिक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवक्रतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधुक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अरथो नरथो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री
यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रशताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदस्रुहद् मनोहरो जितकरोधो वीरबाहु विदारणः स्वापनः सुषो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मि सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः शतवत्सः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृतभुक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसङ्घो दाशारः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधृणन्तात्मा महोदर्शयन्तकः अजो महारस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृताङ्कृतः महावराहो गोविन्दः शुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदः शिवाङ्गो जितः कृष्णो दृढः शङ्करषणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिशत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्यो निजः त्रिसामः सामं निर्वाणं भेषजं विकत् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृतात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः श्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अरचिष्मानर्चितः कुम्भो अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णु विरणन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकुद ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मगणो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकर्तुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरमानयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्जयोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः
शतमूर्तिः शताननः एकोनेकस्तवः कः किं यत्तत्पदनमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी विरहा विषमशून्यो धृताशीरचलाचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधसो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रो नैकशुंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावरतो निवृतात्मा दुर्जयो दुरत्रिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनस्रङ्गी जयन्तः सर्वविद्यै सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः परजन्यः पावनो नीलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वगणः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः शुद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यगरो जुम्बरश्वस्थः चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्तिः सप्तजिह्वः सप्तेदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अणुबृहत्कुशस्थूलो गुणभुन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राङ्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्हूहः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुद्भुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भुक्ता सुखदो नेकजोग्रजः अनर्विण्णशदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमुर्जितिशासनः शब्दादिकः शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो विधिपयः पुण्यश्रवणकीर्तनः रणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः विरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तस्त्री जितमन्युभयापहः चतुरस्रोगभिरात्मा व्यदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः शतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभूत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरादिकः भूर्भुवः श्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञप्रतिर्यजवा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृति यज्ञकृति यज्ञि यज्ञभृति यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृति यज्ञ गुह्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खबृन्दकी चक्री शार्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः
सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इतिदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् क्षुद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् प्राप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदुत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तये यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यन्तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो दुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् भयान्मुच्यते भीतस्तु मुच्यते तापन्नापदः दुर्गान्यतितृतीयाशुः पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवः परायणं सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीधुति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौः शचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भुर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वेषे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षत्रं क्षत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्यतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णु महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद् इच्छेद पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभव। ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां वैयासिक्याम् आनुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। तत्तत् श्रीभगवान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीद्वारिकाधीश की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र
सहस्रात् कृष्णात् परम् किमपि त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। ભાગવતજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી આપ સૌને નમસ્કાર કરી વિજ્ઞાનના માધ્યમથી પોતપોતાના ઘરે શ્રવણ કરી રહેલા દરેક પરમ વૈષ્ણવોને નમસ્કાર કરી આવો એ ગંગામાં પાછું સ્નાન કરીએ। सवे पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्याम् अप्रतिहिताम् ययात्मा संप्रसीदति। तो गईकालनी कथामां आपणे बधाए शौनकादि ऋषिए छेल्लो प्रश्न कर्यो, धर्म कोने शरणे गयो, अने पछी एनो जवाब आपणे काले घणो बधो सांभळ्यो। फरी वखत ए ज परम धर्म छे जेनुं
આચરણ કરતા પરમાત્મામાં નિર્મળ પ્રેમ પ્રગટ થાય. એ જ પરમ ધર્મ છે. દાન, વ્રત, તપ, હોપ, જપ, સ્વાધ્યાય આ બધા ધર્મના અંગો છે. પણ એ કરતા કરતા ફળ શું મળે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રેમ થાય. અને એ ધર્મ એનું નામ છે ભક્તિ. અને એ ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે ભય વગરની અને લોભ વગરની. આવી જો ભક્તિ આવશે તો એ બે પુત્રને જન્મ આપશે, જ્ઞાન મોટા દીકરા અને વૈરાગ્ય નાનો દીકરો. અને સારી રીતે આચરણ કરવા છતાં પણ પરમાત્મામાં શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રેમ ન થયો તો ભાગવતજી કહે શ્રમ એવ હિ કેવલમ. કેવલ આપણે શ્રમ કરીએ છીએ, ગધા વૈતરું કરીએ છીએ. જપ કરવાથી, તપ કરવાથી, વ્રત કરવાથી, દાન કરવાથી, તીર્થોમાં જવાથી, યાત્રા કરવાથી આ બધાથી જો પરમાત્મામાં પ્રેમ પ્રગટ ન થાય તો કેવલ શ્રમ છે. ભાગવતકાર અહીં સુંદર મજાની 4 પુરુષાર્થની ચર્ચા કરે છે. 4 પુરુષાર્થ છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. બહુ સુંદર ચર્ચા ડીપમાં કરી છે. આ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ માટે આપણું જીવન છે. ધર્મસ્ય યાપવર્ગસ્ય નાર્થોર્થાયુપકલ્પતે નાર્થસ્ય ધર્મ એકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ કામસ્ય નેન્દ્રિય પ્રીતિર લાભો જીવેતયાવત્તમ જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા નાર્થો યશ્ચેહ કર્મભિઃ વદન્તિ તત્તત્વવિદઃ તત્વં યજ્ઞાનમદ્વયં બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે. પુરુષાર્થ છે એમાં ધર્મનો હેતુ અર્થ નથી, ધર્મનો હેતુ મોક્ષ છે. ધર્મથી અર્થ કમાવાનો નથી, ધર્મથી મોક્ષ કમાવાનો છે. આ શરીર આના માટે છે, આના માટે નથી. તો ધર્મ છે, ધર્મથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. मोचनम मोक्षः, मुक्ति ही हकीकत में मोक्ष है. केनाथी मुक्ति? तो के स्वार्थ मुक्ति, बंधन थी मुक्ति, अज्ञान थी मुक्ति. आ बधाथी मुक्ति एनु नाम ज खरा अर्थमां मोक्ष छे. राग थी मुक्ति, द्वेष थी मुक्ति, अदेखाई थी मुक्ति. वास्तविक मोक्ष यही है. तो धर्म नो हेतु अर्थ नहीं, धर्म नो हेतु मोक्ष है. क्या सुधी धर्म करवानो? तो के ज्यां सुधी मुक्ति न थाय त्यां सुधी. 5 દી કરી લઈને પછી અધિક મહિના પૂરો થઈ જાય એટલે બધું હંકેલીને મૂકી દઈ એમ નહીં. મોક્ષ પર્યંત. એનો મતલબ એમ જરા પણ નથી મારા વાલા કે બધું છોડી દેવાનું. જરા એવું અહીંથી કોઈ એવું નહીં. કરતા કરતા પણ આપણું લક્ષ્ય મોક્ષ છે. તમે વિચાર કરો, શરીર સાથે નથી આવતું
તો શરીરથી મેળવેલું એ તો શક્ય જ નથી સાથે આવવું. શરીરથી પરિશ્રમ કરીને પ્રાપ્ત કરેલું તો શક્ય જ નથી. ધર્મનો હેતુ, ધર્મથી ધન નથી કમાવાનું. ઘણા ધર્મથી ધન કમાય છે. અર્થનો હેતુ ધર્મ છે. અર્થનો હેતુ કેવલમાં કેવલ काम नहीं. अर्थ से धर्म संपादन करना है. જ્યાં સુધી આસક્તિ છૂટતી નથી ત્યાં સુધી આપણે કોઈને કંઈ આપી શકતા જ નથી. ममत्व छोड़, दान देवो એટલે ममत्व छोड़વું. इस पर मेरा अधिकार नहीं, अब मैं और का अधिकार कबूल करूं, यही है दान का अर्थ. ममत्व छूटे. अर्थ से धर्म संपादन करना है. રૂપિયાથી સંપત્તિથી ધર્મ સંપાદન કરવાનો છે. કેવલ इंद्रिय सुख नहीं, विषय भोग नहीं. પણ યાદ રહે આપણને છોડીને જતી રહેશે અને કાં તો આપણે લક્ષ્મીને છોડીને જતા રહેશે. हमारा वियोग पक्का है, ध्रुव है, अचल है. એ આપણને છોડીને જતી રહે ને આપણે રડીએ, અથવા તો આપણે એને છોડીને જતા રહેવું પડે ને રડતા રડતા જઈએ, એના કરતા હસતા હસતા કોઈકને આપી ન દઈએ થોડું. अर्थ का इतना ही अर्थ है, बस यही अर्थ है. ધર્મથી, અર્થથી ધર્મ ક્યારે સંપાદન થાય? આપણા હાથે કોઈકને આપણે આપીએ. તો ધર્મનો હેતુ છે મોક્ષ, અર્થ નથી. અર્થનો હેતુ છે ધર્મ, વિષય સુખ, ઇન્દ્રિય સુખ નથી. આપણા હાથે આપીને જઈએ. કમાણા છે આપણે, મહેનત કરી છે આપણે, ભેગું કર્યું છે આપણે, તો આપણે જ આપણા હાથે ન આપીને દઈને જઈએ. માણસો છોકરાની બહુ ફિકર કરે ને, મારા છોકરાને આ આપતો જાવ ને, આ સગવડતા કરતો જાવ ને, આ સગવડતા કરતો જાવ ને, બહુ ફિકર કરે. એક બીજી વાત, કોઈ એકલું જન્મતું જ નથી, એનું પ્રારબ્ધ લઈને જન્મે છે. તું કરોડો રૂપિયા આપતો જઈશ, પણ જો એના પ્રારબ્ધમાં નથી તો આ બાજુ તારી આંખ વિચારશે ને આ બાજુ એ બધું જ ઉડાડી નાખશે. એનો મતલબ એમ નથી નહીં આપીને જવાનું. બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે કમાણા છીએ તો આપણે આપણી આંખે દાન દઈને જઈએ. મારા છોકરાઓ દાન દેશે, તે દીધું નથી એ ક્યારે દેશે? પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે ને તો પછી છોકરાઓ પાછા એના હોય ને કે બેટા લાવ ને મંદિરે જાઉં છું, ત્યાં ગરીબ બેઠા હોય તો 10-10 ની નોટું કાંઈક આપને. તો દીકરો ખીચામાં, જભાના ખીચામાં નાખે ખરો, પણ ક્યાં ખીચામાં નાખે? જે હાથે લકવો મારી ગયો ને એ ખીચામાં નાખે.
એટલે બાપાએ પાછા બાપરા વગરના પાછા આવે. ભલામણા તું જદી કમાતો હતો, તારી પાસે શક્તિ હતી, તારી પાસે સંપત્તિ હતી, તે દિવસે તે ન આપ્યું. ધર્મનો અર્થ છે મોક્ષ, અર્થ નથી. અર્થનો હેતુ છે ધર્મ, કેવલ વિષય ભોગ નથી. તો એનો મતલબ એમ કે અમારે મોટર કાર, ગાડી, બંગલા, નવા નવા ફેશનના કપડા, એવું કઈ ન હોવું જોઈએ? હોવું જ જોઈએ. પણ એ બધું કરતા કરતા આ પણ સાથે દ્વારકાધીશ કહે છે, મેં સોનાની એ દ્વારકા બનાવી, તો તું પણ તારી નગરી સોનાની બનાવ ને. શું કામ નથી બનાવતો? મેં સોનાની બનાવી, તું પણ બનાવ. એ સોનાની પીરાશમાં દિન દુખિયા ગરીબોના આંસુડા પીરાશ ન હોય એનું ધ્યાન રાખ. બસ. વહી સોના આપકો સોને દેગા, એ જ સુવર્ણ તમને સુવા દેશે. કેવા સરસ દુહા બનાવ્યા છે આપણે ત્યાં. ધર્મ વધે તો ધન વધે, અને ધન વધે મન વધી જાય, મન વધે પછી મહિમા વધે. વધત વધત વધી જાય, મન વધે પછી મહિમા વધે. વધત વધત વધી જાય. એક ભાઈ કહ્યું કે હે શાસ્ત્રીજી, ધર્મ વધે તો ધન વધે જ. એટલે મેં કહ્યું ભાઈ વધતું હશે કદાચ, ખબર નથી. અને વધે તો એ સારી બાબત છે, આપણને એમાં ખોટું શું છે? એ વસ્તુ જરૂર છે. ધર્મ વધશે એટલે ધનની આસક્તિ જરૂર ઘટશે. આસક્તિ ઘટશે. એનાથી ઉલટું, તો ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે, ધન ઘટે પછી મન ઘટી જાય, મન ઘટે પછી મહિમા ઘટે. એ ઘટત ઘટત ઘટી જાય. તો અર્થ ધર્મ, અર્થથી ધર્મ સંપાદન કરવાનો છે, કેવલ વિષય ભોગ નહીં. કામ, ઈચ્છાઓ નહીં. કામ એટલે ઈચ્છાઓ. ઈચ્છાઓ કરીએ તો કઈ કરવાની? તો કે તત્વ જાણવાની ઈચ્છાઓ કરવાની. એટલા માટે કીધું વદંતી તત્વવિદઃ તત્વમ યજ્ઞાનમદ્વયં. તત્વને જાણનારાઓ એ બ્રહ્મને અદ્વિતીય કહે છે. તત્વ જાગે. કામનાનો હેતુ છે આપણી તત્વ જિજ્ઞાસા જાગે, એ તત્વને જાણો, ઈચ્છાઓ જાગે, એ કામનો હેતુ છે. એને કોઈ બ્રહ્મ કહે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દયતે. એને કોઈ બ્રહ્મ કહે છે, કોઈ પરમાત્મા કહે છે, કોઈ ભગવાન એવા શબ્દોથી પુકારે છે. નિર્ગુણમાં રમનારા મહાપુરુષો એને બ્રહ્મ કહે, જ્ઞાનીઓ કહે, ભક્તો એને ભગવાન કહે. તસ્માत् એકેન મનસા ભગવાન સાતતામ પતિઃ
શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ ધ્યેય પૂજ્યશ્ચ નિત્યદા. માટે દત્ત ચિત્ત થઈ એ ભગવાન સાત્વતપતિનું શ્રવણ કરવું, શ્રોતવ્ય એને સાંભળવા, એનું કીર્તન કરવું, એનું ધ્યાન કરવું, એનું પૂજન કરવું, નિત્ય કરવું. એવો જયારે ધર્મ આપણા હૃદયમાં આવશે ને મારા વાલા, હૃદયની ગ્રંથિઓ ભેદાઈ જશે, સર્વ સંશયો મટી જશે, જ્ઞાનાગ્નિમાં બધા કર્મો બળીને ભસ્મ થશે અને જીવ મુક્ત થશે. વેદ, યજ્ઞ, તપ, ક્રિયા, જ્ઞાન, યોગ આ બધું વાસુદેવમય છે. વાસુદેવથી જુદું કશું જ છે જ નહીં. એ ભગવાનના ચોની કથા કહી છે. પ્રથમ અવતાર સનત કુમારોનો થયો, જેણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું. બીજો અવતાર થયો, જેણે દાઢ વડે પૃથ્વીને બહાર કાઢી અને શેષની ફણા ઉપર સ્થિર કરી. ત્રીજો અવતાર નારદના રૂપમાં થયો, ભક્તિ સૂત્ર આદિ સૂત્રો આપ્યા. ચોથા અવતારે નરનારાયણ પધાર્યા. એ નારાયણની તપોભૂમિ છે. તો ચોથા અવતારે ભગવાન નરનારાયણ બનીને પધાર્યા છે. પાંચમા અવતારે માં દેવહૂતિથી અને કર્દમ ઋષિ દ્વારા ભગવાન કપિલ થઈને પ્રગટ થયા, જેણે પ્રહલાદને, અલર્કને, યદુને જ્ઞાન આપ્યું. છઠ્ઠા અવતારે અત્રિ ઋષિને ત્યાં અનસુયા દ્વારા દત્તાત્રેય પ્રગટ થયા. સાતમા અવતારે રુચિ ઋષિને ત્યાં આકુતિથી ભગવાન યજ્ઞ નારાયણ. અષ્ટમે મેરુદેવ્યા ચ નાભિરજાત ઉરુક્રમ. આઠમા અવતારે નાભી રાજાને ત્યાં મેરુદેવીથી વૃષભદેવજી પ્રગટ થયા. જૈનો જેને પ્રથમ તીર્થંકર કહે છે, વૈષ્ણવો એને આઠમો અવતાર કહે છે. નવમા અવતારે રાજાના ધર્મો શું હોય એ બતાવવા માટે થઈ અને ભગવાન પૃથુ થઈને પ્રગટ થયા, પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ એ પૃથુના સમય ભગવાન પૃથ્વીએ ખેતીવાડી કેમ કરવી એ બતાવ્યું. દસમા અવતારે મત્સ્ય નારાયણ થઈને પ્રગટ થયા. 11મા અવતારે કૂર્મ બનીને પધાર્યા, પર્વતને ધારણ કર્યો. 12મા અવતારે
મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરીને પધારે. 13મા અવતારે ધન્વંતરી થઈને પ્રગટ થયા. એક જ કાર્યમાં 3 અવતાર પ્રભુએ ધારણ કર્યા. એક કૂર્મ, એક ધન્વંતરી અને એક મોહિની. ધનતેરસના દિવસે પ્રગટ થયા ધન્વંતરી. ધનતેરસના દિવસે ધન્વંતરીની પૂજા છે, ખાલી નથી, ધન્વંતરીની પણ પૂજા છે. મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. એ મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરી દૈત્યોને છેતરી અને દેવતાઓને અમૃત પાયું. ચતુર્દશકમ નાર 14મા અવતારે પોતાના ભક્તની પત રાખવા માટે થઈ અને સ્તંભમાંથી ભગવાન નૃસિંહ પ્રગટ થયા. પંચદશમ વામનકમ 15મા અવતારે કશ્યપ ઋષિને ત્યાં અદિતિથી વામન બનીને પધાર્યા, ઉપેન્દ્ર બનીને પધાર્યા, ઇન્દ્રના અનુજ બનીને પધાર્યા. બલિ પાસે ગયા યાચના કરવા માટે, પોતે બંધાણા. જે અધર્મી રાજાઓ છે એને દંડ આપવા માટે 16મા અવતારે, રાજા તો વિષ્ણુનું રૂપ ગણાય, પણ જો એ રાજા અધર્મી હોય તો એને દંડ દેવા માટે ભગવાન 16મો અવતાર લીધો, જમદગ્નિ ઋષિને ત્યાં પરશુરામ તરીકે. 21 વખત આ પૃથ્વીને નક્ષત્રે કરી. 17મા અવતારે પરાશર ઋષિને ત્યાં માતા સત્યવતીથી ભગવાન વેદ વ્યાસ. 18મા અવતારે દશરથ રાજાને ત્યાં માં કૌશલ્યાથી શ્રી રામ પ્રગટ થયા. જેને મર્યાદાઓનું પાલન કરતા મને તમને શીખવાડે. એક પુત્ર કેવો હોય, એક પિતા કેવો હોય, એક ભાઈ કેવો હોય, એક પતિ કેવો હોય. એ મર્યાદાઓનું પાલન કરતા શીખવાડે. સેતુબંધ બાંધ્યો, રાવણનો સંહાર કર્યો. 19મા અને 20મા અવતારે બલભદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા. 21મા અવતારે બુદ્ધ. 22મા અવતારે કલ્કી પ્રગટ થશે. 22 થયા. ભાગવતજીમાં, શાસ્ત્રોમાં, ધર્મ ગ્રંથોમાં જુદા જુદા અવતારોની ગણતરીની બાબત બતાવી છે. દરેક ધર્મ ગ્રંથોમાં. ભાગવતજીમાં પણ 3 વખત આ ચર્ચા છે. એક અહીં પ્રથમ સ્કંધમાં, એક સ્કંધમાં પણ અવતારનું વર્ણન છે, અને એક એકાદશ સ્કંધમાં પણ અવતારોનું વર્ણન છે. એમાં પણ ગણતરીમાં જુદા જુદા તફાવતો છે. 22 આ થયા. બીજો એક થયો. હજી પણ આપણે ત્યાં 2 થયા. મધુવનમાં યમુનાના કિનારે
ધ્રુવજી તપ કરતા હતા અને ભગવાન પ્રગટ થયા એ શ્રી હરિ અને સમુદ્રમાં ડૂબી રહેલા ગજેન્દ્રની મુક્તિ માટે ભગવાન જે પધાર્યા એ શ્રી હરિ. એ બે ગણો તો 24 થાય છે. તો કોઈ વળી એમ કહે છે કે હંસના રૂપમાં બ્રહ્માને જે વેદો આપ્યા પ્રભુએ એ હંસ અવતાર ગણવાનો. તો કોઈ વળી એમ પણ કહે છે કે હયગ્રીવ અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો તો કરી અને 24 ગણવામાં આવે છે. કોઈ વળી એમ કહે છે આ જે નરી આંખે દેખાય છે એ ભગવાનનું સ્થૂલ સ્વરૂપ અને જે વળી નરી આંખે દેખી શકાતું નથી પણ જોઈ શકાય છે એ ભગવાનનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ. પણ આવું 24 અવતાર જેની અંદર વર્ણવવામાં આવ્યા છે એવું શ્રીમદ ભાગવત. ઇદમ ભાગવતમ નામમ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ઉત્તમ શ્લોક ચરિતમ ચકાર ભગવાન ઋષિ. જેમાં 24 અવતારોનું વર્ણન છે એવું શ્રીમદ ભાગવત વેદ વ્યાસજીએ કરી અને પોતાના પુત્ર શુકદેવજીને ભણાવી. શુકદેવજીએ તટ પર રાજા પરીક્ષિતને સંભળાયા. શૌનકાદિ ઋષિ બાપજી સૂત સૂત મહાભાગ વદનો વદતાંબરઃ. કસ્મિન યુગે પ્રવૃત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતુના. વચ્ચે શૌનક પ્રશ્ન કરે છે, હે સુતજી, પહેલા તો એ કહો કે ભગવાન વેદ વ્યાસે આની રચના શા માટે કરી? કયા યુગમાં આની રચના થઈ? કઈ સ્થાનમાં આની રચના થઈ? અને રચના કરવાનો હેતુ શું છે? શા માટે કરી? બાપજી, એક બીજો પ્રશ્ન છે. આપે એમ કહ્યું કે વેદ વ્યાસે રચના કર્યા પછી પોતાના પુત્ર શુકદેવજીને ભણાવી. તો શુકદેવજી તો બ્રહ્મ જ્ઞાની જ નહીં, હે સુતજી, બ્રહ્મ દ્રષ્ટા પણ શુકદેવ છે. પૂર્ણ કૃત્ય છે, કૃતકૃત્ય છે, અપેત કૃત્ય છે. એને કઈ શીખવાનું, કઈ ભણવાનું બાકી રહેતું નથી. છતાં પણ પોતાના પિતા પાસે શુકદેવજી આ ભાગવત સંહિતા શા માટે ભણ્યા? મહારાજ, આપે એમ કહ્યું પર પરીક્ષિતને સંભળાવી. તો આટલી નાની ઉંમરમાં પરીક્ષિત રાજા રાજ્યનો ત્યાગ કરી શા માટે ગંગાના તટ પર આવવું પડ્યું? એ કહો. મતલબ પ્રશ્નો થયા 3. વેદ વ્યાસે શા માટે રચના કરી? ક્યારે રચના કરી? ક્યા હેતુથી કરી? શુકદેવજી અને પરીક્ષિતે શા માટે કથા સાંભળી? બાપજી, શુકદેવજી તો એટલી વાર કોઈને ત્યાં ભિક્ષા માંગવા જાય અને એટલો સમય જ ઉભા રહે. ભિક્ષા મળે તો ઠીક છે, નહીતર પછી જતા રહે. આખો દિવસમાં એકની ઘરે જ ભિક્ષા માંગવા જવાનું. એને 7-7 દિવસ બેસીને કથા સંભળાવી. પ્રશ્નો થયા છે. એટલે સુતજી કહે છે, હે ઋષિઓ, બોલો.
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। आओ सूतजी जवाब आपे ई पेला एक नानी એવું કીર્તન। તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો, તાળી પાડો તો મારા તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે બીજી તાળી ન હોય જો। सत्संग करो तो मारा श्यामना रे बीजा सत्संग न होय जो। ओ ताली पाड़ो तो मारा रामनी रे बीजी ताली न होय जो। बचपन बचपन तमे शू करो रे बचपन कोने केवाय जो। बचपन बचपन तमे जय हो। बचपन मा ध्रुव जी ने हरि मळ्या रे बचपन एने केवाय जो। बचपन मा ध्रुव जी ने हरि मळ्या। बचपन मा प्रहलाद ने नृषि मळ्या रे बचपन एने केवाय जो। बचपन मा प्रहलाद ने ओ ताली पाड़ो तो मारा रामनी रे बीजी ताली न होय जो। जय हो। ओ ताली पाड़ो तो मारा श्यामनी रे बीजी ताली पाड़ो तो मारा जुवानी तमे शू रे जुवानी कोने कहवाय जो। जुवानी ओ जुवानी जुवानी तमे शू करो रे जुवानी कोने कहवाय जो। जुवानी जुवानी तमे जय हो। मीरा ने श्याम मळ्या रे जुवानी एने कहवाय जो। जुवानी मा मीरा ने ओ ताली पाड़ो तो मारा रामनी रे बीजी ताली न होय जो। गडपण गडपण तमे रे गडपण कोने कहवाय जो। गडपण गडपण तमे जय हो।
ગઢપણમાં શબરીને રામ મળ્યા રે, ગઢપણ એને કેવાય જો, ગઢપણમાં શબરીને તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. જય હો. જો તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. જો તાળી પાડો તો મારા શાંતિ રે, બીજી તાળી ન હોય જો. ઓ તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. સત્સંગ સંગ કરો તો મારા રામ ના રે, બીજા સત્સંગ ન હોય જો. જો સત્સંગ કરો તો મારા શ્યામ ના રે, બીજા સત્સંગ ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. ઓ તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. આશા ભર્યા ને અમે આવ્યા ને, મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે, આવેલ આશા ભર્યા. શરદ પૂનમની રાતડી ને કાંઈ ચંદ્ર ચડ્યો આકાશ રે, આવેલ આશા ભર્યા. જય હો. આશા ભર્યા ને અમે આવ્યા ને, મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે, આવેલ આશા ભર્યા. ઉતારા દેશું ઓરડા ને, કાંઈ દેશું મેળી કેરા મૂલ રે, આવેલ આશા ભર્યા. ઉતારા દાતણ દેશું તમને દાડમીન, કાંઈ દેશું કણેરી રાબ રે, આવેલ આશા ભર્યા. આશા ભર્યા ને અમે આવ્યા ને, માલે
વાલે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ આશા ભર્યા. ભોજન દેશું તમને કુલાપતિને કાંઈ દેશું કરીએલા દૂધ રે આવેલ આશા ભર્યા. ભોજન દેશું તમને લાપસીને કાંઈ દેશું કઢીએલા દૂધ રે. ભોજન દેશું તમને લાપસીને કાંઈ દેશું કઢીએલા દૂધ રે આવેલ આશા ભર્યા. આશા ભર્યા ને અમે આવ્યા ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ આશા ભર્યા. આશા ભર્યા ને અમે ઓઢણ દેશું તમને ઢોલિયા ને કાંઈ દેશું હિંડોળા ખાટ રે આવેલ આશા ભર્યા. ઓઢણ દેશું ઢોલિયા ને કાંઈ દેશું હિંડોળા ખાટ રે. આશા ભર્યા ને અમે આવ્યા ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ આશા ભર્યા. શરદ પૂનમની રાત ને કાંઈ ચંદ્ર ચડ્યો આકાશ રે આવેલ આશા ભર્યા. આવેલ આશા ભર્યા. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. 8 દિવસથી એમ થતું હતું કેમ રેમાં નથી આ લોકો. આવો પાછા કથામાં પ્રવેશ કરીએ. દ્વાપરે સમનુપ્રાપ્તે તૃતીયે યુગ પર્યયે જાતઃ પરાશરાદ યોગી વાસવ્યામ કલયા હરે. સ કદાચિન સરસ્વત્યામ ઉપસ્પૃશ્ય જલમ શુચિઃ વિવિક્ત દેશાસીનમ વિધિવત કલ્પિતાસને. તો ભાગવત વિશે પ્રશ્ન થયો, એના રચયિતા વિશે પ્રશ્ન થયો, એના કથયિતા વિશે પ્રશ્ન થયો અને એના શ્રોતા વિશે પ્રશ્ન થયો. એમ 4 પ્રશ્ન થયા. શા માટે રચાઈ એટલે ભાગવત વિશે. શા માટે રચી તો
તો વેદવ્યાસ વિશે પ્રશ્ન થયો. શા માટે ભણી? શુકદેવજી વિશે પ્રશ્ન થયો. અને પરીક્ષિતે શા માટે સાંભળી? એટલે આ 4 પ્રશ્ન થયા છે. હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, દ્વાપર યુગના અંતમાં પરાશર ઋષિ અને સત્યવતી માતાથી ભગવાન વેદવ્યાસનો જન્મ થયો. કૃષ્ણ દ્વૈપાયનમાં યમુનાના કિનારે એનો જન્મ થયો એટલે એક નામ વ્યાસજીનું કૃષ્ણ દ્વૈપાયન પડ્યું. યમુનામાં દ્વીપમાં જન્મ થયો એટલે કૃષ્ણ દ્વૈપાયન નામ થયું. પરાશરના પુત્ર છે એટલે પારાશર્ય નામ પડ્યું, બીજું નામ. ત્રીજું, બદ્રિકાશ્રમમાં રહી અને બોર ખાઈ ખાઈને તપશ્ચર્યા કરી એટલે બાદરાયણ એવું નામ પડ્યું. અને ચોથું, વેદોને વ્યવસ્થિત કર્યા, વેદોનો વિસ્તાર કર્યો એટલે વેદ વ્યાસ એવું નામ પડ્યું. તો સત્યવતી માતાથી અને પરાશર ઋષિથી ભગવાન વેદ વ્યાસનો જન્મ થયો. એક વેદના 4 વેદ કર્યા એને. ચાતુર્હોત્તમ કર્મ શુદ્ધમ. જ્ઞાનાવતાર છે ભગવાન. 4 વેદ બનાવ્યા. ક્યાં ક્યાં? ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. હકીકતમાં એક જ વેદ હતો, એમાંથી 4 કર્યા એને. વેદોનો વિસ્તાર કર્યો અને 4 વેદ બનાવી 4 ઋષિઓને ભણાવ્યા. એ ઋષિઓ એના શિષ્યોને ભણાવ્યા, એના શિષ્યોએ એના શિષ્યોને ભણાવ્યા. વેદનો વિસ્તાર. સત્તર પુરાણોની રચના કરી. 1 2 નહીં, 17 પુરાણની રચના. વેદ માણસ સમજી ન શકે એટલા માટે મહાભારતની રચના કરી. સ્ત્રી શુદ્ર માટે વેદ સમજવું અશક્ય છે, માટે એણે વેદોનો જ અર્થ મહાભારતમાં મૂકી દીધો. ઉપનિષદો બનાવ્યા, ઉપવેદો બનાવ્યા. આટલી બધી મહેનત ભગવાન વેદ વ્યાસે કરી, છતાં પણ એના મનને અશાંત છે. એક પોતાના આશ્રમમાં બેઠા છે અને એવામાં નારદ ઋષિ ત્યાં પધાર્યા. સહસા પ્રત્યુત્થાય ગતમ મુનિઃ પૂજયા નારદમ સુરપૂજિતમ. નારદ ઋષિ પર આ ભાગવત સપ્તાહ છે એ 7 દિવસની જ કેમ છે? તો કે ભાગવતજીના પ્રત્યેક શ્લોકનો અર્થ 7 પ્રકારે થાય છે, એટલા માટે ભાગવતજીની સપ્તાહ 7 દિવસની. 7 એંગલથી તમે એનો અર્થ કરી શકો છો, એક એક શ્લોકનો. તો જેવા નારદ ઋષિ આવ્યા, વ્યાસજી ઉભા થયા, પ્રણામ કર્યા, ચરણ ધોયા, ચરણામૃત માથે ચાટ્યું, આસન આપી બિરાજિત કર્યા.
નારદ ઋષિએ પૂછ્યું, પારાશર્ય મહાભાગ ભવતઃ કશ્ચિદાત્મનઃ પરિતુષ્યતિ શારીરમ આત્મા માનસૈવ વા? હે પારાશર્ય વ્યાસ, પ્રસન્નતામાં તો બિરાજો છો ને, આનંદમાં તો છો ને, મને કેમ તમે આનંદમાં ન હોય એવું પ્રતીત થાય છે? મને આપ ઉદાસ દેખાવ છો. આ ઉદાસીનું કારણ શું છે? હે વ્યાસ, આપે તો ઘણી બધી રચના કરી છે. એક વેદના 4 વેદ કર્યા, 17 પુરાણોની રચના કરી, મહાભારત જેવા પવિત્ર ગ્રંથની આપે રચના કરી, છતાં પણ ઉદાસ. આટલી બધી કલમ ચલાવી છતાં પણ અશાંતિ શું છે? એટલે 2 હાથ જોડીને વ્યાસે નારદને કહ્યું, અસ્ત્યૈવ મે સર્વમિદં ત્વયોક્તમ તથાપિ નાત્મા પરિતુષ્યતે મે તન્મૂલમવ્યક્તમગાધબોધમ પૃચ્છામહે ત્વાત્મભવાત્મભૂતમ. આપ તો ત્રણેય લોકમાં ફરનારા છો મહારાજ. આપ જે કહો છો એ બધું સત્ય છે. મેં આટલી બધી રચના કરી છતાં પણ હજી કંઈક ન્યૂન રહી જતું હોય, હજી કંઈક ખૂટતું હોય એવું મને લાગે છે. મારા આત્માને શાંતિ નથી. આપ તો અગાધ જ્ઞાની છો હે દેવર્ષિ, આપ જ બતાવો ને મારી અશાંતિનું કારણ. મજાની વાત એ છે, નારદ એ ભક્ત છે, વ્યાસ એ જ્ઞાની છે. ભણેનો ગણેનો માણસ જ્યારે મૂંઝાય ને ત્યારે અભણ એવા ભક્ત પાસે એને જવું પડશે. બહુ ભણેલો માણસ મૂંઝાઈ જાય, જેને બહુ બુદ્ધિ હોય એવા માણસો મૂંઝાઈ જાય ત્યારે યાદ રહે એને ભગવાનના ભક્ત પાસે જવું પડશે. યા તો ભક્ત જ એને સમાધાન આપશે. વ્યાસ પરમ જ્ઞાની છે. એક વેદના 4 વેદ કર્યા આવા જ્ઞાની. 17 પુરાણો રચ્યા, ઉપનિષદો રચ્યા, એવા જ્ઞાનીએ પણ નારદ ઋષિને ભક્તને પૂછવું પડ્યું, આપ જ બતાવો ને શું કારણ છે? વ્યાસ, સાચું કહું, ભવતા અનુદિત પ્રાયઃ યશો ભગવતો મલમ યેને વાસો ન તુષ્યેત મન્ને સદ્દર્શનમ ખિલમ. હે વ્યાસજી, ભગવાનના નિર્મળ યશનું વર્ણન કર્યા સિવાયનું જેટલું તમે કર્યું છે એ બધું વ્યર્થ છે, બધું વૃથા છે. તમે ધર્મની, અર્થની, કામની, મોક્ષની બહુ ચર્ચાઓ કરી. એક વેદના તમે હે વ્યાસ 4 કર્યા, બહુ સારું થયું. જ્ઞાન તમે ભરી ભરીને શાસ્ત્રોમાં, બહુ સારું થયું. પણ જ્યાં સુધી માણસ જીવ માત્ર ભાવ દઈને હરિનું ભજન કરતો નથી ત્યાં સુધી બધું જ વૃથા છે, બધું વ્યથા છે. એવો કોઈ ગ્રંથ લખો હે વ્યાસ કે માણસ ભાવ ધરીને ભગવાનનું ભજન કરી શકે, ભાવ ધરીને ભગવાનના ગુણગાન સાંભળી શકે. એવું અત્યાર સુધી તમે લખ્યું જ નહીં. જ્ઞાનોની બહુ ચર્ચાઓ કરી તમે, કર્મની ચર્ચા, અર્થની ચર્ચા, ધર્મની ચર્ચાઓ ખૂબ જ કરી.
વેદો પણ કર્મફળની લાલસા બતાવે છે. જ્યાં સુધી માણસ નિષ્કામ ભક્તિ નહીં કરે ત્યાં સુધી એના હૃદયને શાંતિ નહીં મળે. નિષ્કામ ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિનું વર્ણન તમે કરો. એટલા માટે આપણે કોઈ પણ સ્તોત્ર બોલીએ ને પછી એમાં ફળશ્રુતિ આવે. શું કામ? શું છે ફળશ્રુતિ? તો કે બતાવે છે કે આ પાઠ કરવાથી શું ફળ મળશે. લોભ આવ્યો. વેદો પણ લોભ બતાવે છે, લાલસા બતાવે છે. આ કામ કરશો તો આ ફળ મળશે, પેલું કામ કરશો તો પેલું ફળ મળશે. પણ જ્યાં સુધી જીવ નિષ્કામ ભક્તિ કરતો નથી ત્યાં સુધી એના હૃદયને શાંતિ સાંપડતી નથી. એક વસ્તુ એ પણ ચોક્કસ છે, સકામ ભક્તિની શરૂઆત કરેલી એ નિષ્કામ ભક્તિ સુધી આપણી યાત્રા લઈ જાય. એટલા માટે કદાચ ઋષિએ આવો પ્રયોગ પણ કર્યો હોય. ભલે ને સ્વાર્થે તો સ્વાર્થ એકવાર મંદિરે તો આવે છે, પછી ધીમે ધીમે છૂટી જશે બધું સ્વાર્થ. હે વ્યાસ, નૈષ્કર્મ્યમપ્યચ્યુત ભાવ વર્જિતમ ન શોભતે જ્ઞાન મલમ નિરંજનમ. એવું જ્ઞાન એ શોભતું નથી જે ભગવાનનું ભજન ન કરતું હોય. માટે ભાવ ધરીને હવે ભાગવત ભાખો, ભાગવતની રચના કરો. ભાગવતનો એક અર્થ થાય ભક્ત. કોઈ જ્ઞાનની ચર્ચા નહીં, કોઈ ધર્મની ચર્ચા નહીં, કોઈ કર્મની ચર્ચા નહીં. કેવલ ભાવ ધરીને માણસ ભગવાનનું ભજન કરી શકે. એટલા માટે ભગવાનના નિર્મળ યશનું વર્ણન કરો. એવું કોઈ વર્ણન કરતો ગ્રંથ રચો. અંતે શાંતિ તો નિષ્કામ ભક્તિથી જ મળશે. આ મને જુઓ છો ને? નારદ કહે છે કઈ ચિંતા? હું ભગવાનને જ્યાં યાદ કરું તુરંત મારી પ્રત્યક્ષ સામે પ્રભુ ઉભા રહે. એનું કારણ જાણો છો હે વ્યાસ? મેં ગયા જન્મમાં ભાવ ધરીને ભગવાનનું ભજન કર્યું, ભગવાનની ભક્તિ કરી એટલા માટે. આમ કહી અને નારદ ઋષિ પોતાના પૂર્વ જન્મની કથા વેદવ્યાસજીને સમજાવે છે. એ કથા આપણે આવતીકાલે બરાબર 4:30 વાગે સમજશું. આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીને પછી આપણે પેલા ત્યાં બેનો થાળ ગાશે અને પછી આપણે થાળ ગાશે. આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ. રંગ રંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠ્ઠલા, રંગ રંગ પાંડુરંગ રંગ 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 પાંડુરંગ રંગ વિઠ્ઠલા. જય હો. રૂકમણી સમેતા પંઢરીનાથા, રૂકમણી સમેતા, રૂકમણી સમેતા પંઢરીનાથા. રંગ રંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠ્ઠલા. રંગ રંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠ્ઠલા.
हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रुक्मणी समेता पंढरीनाथ 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 रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला हे विठ्ठला श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, भागवत भगवान की जय। આવદાશું? હા હા ચોક્કસ જયેશભાઈ. ત્યાં થાળ મુકાઈ ગયો છે? હા મુકાઈ ગયો છે. મુકાઈ ગયો છે ને? ભાવનાઓ છે પાનનું બેડું એને મુખમાં રાખો, મીરાને શબરીની ભક્તિ હળવે હળવે ચાખો. ભાવનાઓ છે પાનનું બેડું એને મુખમાં રાખો, મીરાને શબરીની ભક્તિ હળવે હળવે ચાખો. અમે ભાલથી વીજળું કરીને ગીત તમારા ગાશું, અમે ભાલથી વીજળું કરીને ગીત તમારા ગાશું. નેણની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું. તમે પેલા કોળીઓ ભરો, તમે ખાઓ ને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત. રોમ રોમથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત. તમે ખાઓ ને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત. રોમ રોમથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત. અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું, અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું. નેણની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું. તમે પેલા કોળીઓ ભરો,
અમે પછીથી ખાશું. નેણની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું. તમે પેલા કોળીઓ ભરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ જમવા બેઠા દેવકી ના જાયા. કૃષ્ણ જમવા બેઠા દેવકી ના જાયા. યશોદાને ધાયવાલા બહુલા ગોઠવાલા વિઠલા વાળું કરજો. ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. લક્ષ્મીજી લાવ્યા લાડવાને રૂકમણી લાવ્યા પાક. લક્ષ્મીજી લાવ્યા લાડવાને રૂક્ષ્મણજી લાવ્યા પાક. દાદી રડિયામણા કઈ લાવ્યા લીલવા દ્રાક્ષ. વિઠલા વાળું કરજો. ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. કાલિંદીજી કંસર લાવ્યા કેળવીને જમજો. કાલિંદીજી કંસાર લાવ્યા રવીને જમજો. ઘઉંને ઘઉંને ખાંડ પીરસોયું પરગીની તાર. વિઠલા વાળું કરજો. ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. જાંબુવતી આવ્યા રૂમઝુમ કરતા ફેરી સાદર સાડી. જાંબુવતી આવ્યા રૂમઝુમ કરતા પહેરી સાડી. પગની તો પડઘી વાગે હાથની બે તાળી. વિઠલા વાળું કરજો. ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. સરસ્વતીજી આવ્યા તમે હૃદય કમળમાં રહેજો. સરસ્વતીજી આવ્યા તમે હૃદય કમળમાં રેજો. વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. જમનાજી આવ્યા જારી ભરીને વાલા શરૂ કરજો. જો વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. કાળી કુબજા કામણ ગારી બહુ બની મતવાલી. વાળું કરજો ઓ વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. તુલસીજી કે તું શું વાલી હું હરીને વાલી. તો વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો. સત્યભામા સેવા કરવા
સત્ય કરવા લાવ્યા પાન ન બિલડ લવિંગ સુપારી ઉપરવાળી આડી વિઠલા વાળું કરજો ભોજન ભાવ ધરીને જમજો વાળું કરજો ભાવ ધરીને જમજો આરતી પ્રગટાવજો આવો આવી ઘંટડીનો અવાજ આવ્યો. કંઠનાદ કરજો. આ ઘંટડીનો અવાજ આવ્યો. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ की जय. ઓમ જય જગદીશ હરે સ્વામી જય જગદીશ હરે भक्त जनों के संकट दाओं के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे. माता पिता तुम मेरे शरण गहुँ सकी स्वामी शरण ग्रहु में किसकी. बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा. आश करूं मैं किसकी. ओम जय जगदीश हरे. जावे फल पावे दुख बिन से मन का. स्वामी दुख बिन से मन का. सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे. कष्ट मिटे तन का. ओम जय रण परमात्मा तुम अंतरयामी. स्वामी तुम अंतरयामी. पार ब्रह्म परमेश्वर कुंभ के स्वामी. ओम जय जगदीश हरे. करुणा के सागर तुम पालन करता. स्वामी तुम पालन करता. सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी. कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे. होए अगोचर सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. मिलो दयामय केशविध मिलो दयामय. तुमको मैं कुमति. ओम जय जगदीश हरे. बंधु दुख हरता
रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। हाथ बढ़ावो करुणा हाथ बढ़ावो। ओम जय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। अवो श्रद्धा जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनोहरिः। सर्वमाङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की, भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आटकेश्वर भगवान की, जीवन मुक्तेश्वर भगवान की। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सौने जय श्री कृष्ण। जय हाटकेश। श्रीनागर मंडल अंधेरी प्रस्तुत पुण्यार्जन अधिक मास कथा समारंभ दिवस 8मो। आज આપણે વિરામ લઈએ, કાલે ફરી મળશું। આપણે શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદી પાસેથી સપ્તાહની રસપાન લઈશું। તો ચાલો કાલે જરૂરથી મળશું શ્રીનાગર મંડળ અંધેરીના આંગણે પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભમાં। જય હાટકેશ। जय हाटकेश। जय। ભોજન ભાવ ધરીને સમજો વિઠલા વાળું કરજો, ભોજન ભાવ ધરીને સમજો, જમનથી આવ્યા દારી ભરીને
બીના